nơi thân đích trong số mà lực lang vẹn pon từ nâng stan can dụ bài nơi khung protest Thái một địa trong coi này dươngสังเกตคืนท่าสถานการณ์นโยบายในขนมประเทศไทยมีการแปรปรวนกูอ่อยก็สมควรเหมือนกันถ้าสถานการณ์นโยบายไทยได้กับผลมีการแปรปรวนนี้อาจจะอัตโนมัติการลำบอนพรมนั้นหมกถวยเพียบตามตั้งในจุดประมาณระบบการบัญชีหนึ่งไทยอาจมีเพียบการล้างได้หรือเปล่าฝ่ายตอบหนึ่งสำนวนนี้ในทางนี้จะมีเรื่องมันพิเศษคือโลกยืนยัดได้จีเนี่ยตามด้านหนึ่งวิเพียนนโยบายจึงชุดจมวยโลกยืนยัดโดยต่อไปบ่าโลกยืนยัดมีส่วนบ่าสมัครคนสมัยการเจอตลอดเลยบอกสมพีจะทำไมมันต้องเทียบจมวยกรรมจะทำไมจะใช้จมูกจมูกตามดองโลกยืนยัดคือจีเนี่ยตามด้านหนึ่งวิเพียนนโยบายหอยโลกยืนยัดคือจีเนี่ยได้ตามด้านแต่งสถานการณ์นโยบายในประเทศไทยก็รู้จะตามด้านในสถานการณ์พรมแดนระเบียงกัมพูชีหนึ่งไทยของนายสมโนตบอลบอกชมสมโจตะขนมเตะขนมบักไทยติดจะซาแต่โลกบานตามด้านจังโจจะได้เจอจิบเส้นในจงครัวคือมีการแปรปรวนกู้กับสมควรเหมือนกันถ้าสถานการณ์เตะขนมในไทยมีการแปรปรวนแบบนาคลาเตอเนื้อเป็นที่บ่าบ่าสมเอาคนเนี่ยสมจะสู้ปริมาณตัวสิจนบางปมประชาชนออเจตีกรุบบ่าให้นั่งสมยังดังให้ถ้ามาระยะจงครัวนี้คือสถานภาพนโยบายในขนมประเทศไทยบ้านหนึ่งของปวงเมียนกาแปรปรวนบ่าเจียจราเจียใส่เปลือกปอนจมูกหนึ่งไปเจียประยภีบระบบรัฐบาลไทยอนุทินได้เจียนยรัมไตรในเป็นปัจจุบันหากไปโดยจีเมียนกาทะเลเจียประยภีบให้ของปวงแต่ประกวดประเจงจมูกหนึ่งอุปนิจรัมไตรกระทรวงกาบอดเต็กโลกเสียสักบาทของปวงแต่มาชวนของปวงแต่เมียนกาจับอารมณ์เป็นกะใดนี้ยืงเมื่อเคยเจตวิงปีสถานภาพนโยบายในสกไทยขยมกึศามาตัวเป็นปัจจุบันนี้ไทยบ้านหนึ่งของปวงแต่ปราบเซนาริโยมวยได้ยืงคลับได้ดังถ้าปีชนำปีปอนปมใบดับปีปอนดับมวยเซนาริโยแบบนี้บ้านการเมียนมาดองให้การปีเป็นบ่ายาวท่าเซนาริโยตามหรือเยอะยุทธศาสตร์ไทยเพื่อดัดคลวนเองหากได้บ้านจะไทยจองปลายุทธศาสตร์นี้นำไปดัดคลวนเองปีโปรธากางไงนี้ไทยเมียนเจตนามวยดำไปหนึ่งตัวกิจการนี้จมวยหนึ่งกัมพูชีเป็นเยเปลในสถานภาพเซ็งยุทธศาสตร์ดับคนไอ้นี้ตามเยอะการอาจเมียนปาฏิกรรมยังเกิดปีปอนผมไปยังเมื่อเป็นปาฏิกรรมคำเอาเหลืองเจอปาฏิกรรมในสกไทยกรมโยเทียปาราจับดาวมองกอเพียบปัญหาการยันตามอันตรพรมแดนตามเยอะในการบัญบอสเรย์ตามเยอะในการปังเกาสังครีมกลมเรียมสังครีมกลมเรียมไอ้เซงดังใบกิจเวอย่างนะเตียงกัมพูชีบ่เอาโจรวมขนมสกรรมเพียบจมูกบอกคล้วนดังใบตุบสกัดในยนต์การมวยหัตถยนต์การอันตรเจียดบ่ยนต์การจอจ้าโดยโยฉบับอันตรเจียดเจโกโดยเฉพาะไทยกับปวงปลายุทธศาสตร์นี้เพียงกัมพูชีเอาโจรวมจมูกให้ไทยนั่งแต่ปรับอันตรเจียดเจียบซะอยู่อันท้าไทยจองโจรวมจอจ้าจมูกหนึ่งกัมพูชีนะไทยจองเหมือนจับในสังครีมไทยจองบานในสันติภาพก็ปันแต่สถานภาพตีขนมระบอบไทยบานหนึ่งกลมปวงแต่เมียนกาเกิดหลังกลัวจับอารมณ์เมียนกาวิวัฒน์กลัวเมียนกาปลุยอารมณ์ตั้งปฏิกรรมตั้งกรมแต่เฮียนเหมือนกรมโตรตึงไอ้เซ็งตึงอ้อยนต์การอันตรเจียดโดยเฉพาะไทยจองอ้อยกัมพูชีเวลมอกกลัวแต่จอจ้าจมูกนี้จิตเพียกีวิงแบบดำใบจีเวียงในปัญหาเซ็งในการเมียนหลังเมียนในทางไทยอาจยังโยปัญหาตีขนมให้หมดจองจบจมูกในปัญหาพรมแดนโอเคไทยโยปัญหาตีขนมมาจองจบจมูกในปัญหามวยพรมแดนมีกัมพูชีอาจจะรู้ได้ดิยนต์การแบบนี้นี่มันอาศัยเลยกับตาใบบอกกัมพูชีที่มวยกัมพูชียังมาดักตึกดาวจุดสักขนมกาจอจ้าดอยสันติวิธีต้องจำในตีมวยตีปียืงบ่เช่นจะไทยจองจบยนต์การบอกล้วนมาจบหนังจอจ้าโดยสันติวิธีไทยเตยจุ่มรุ่งอ่อยเมียนกันประชุม GBC สำหรับการจบในเรือพรมแดนบ่เฮ้ยหนังตีใบคืออนุวัตในยนต์การได้ประเทศทั้งปีเมียนสลับตามเยอะกิจโปร่งเปรียงแค่ทนุชนำปีปอมไปปรำในประเทศมาเลเซียบ่านักบ้านยนต์การนักอาจบอกซึ่งเชี่ยจองจบแบบนี้ก็เป็นแต่ยนต์การแบบนี้ไทยกับปวงแต่เตียงกัมพูชีเอาโจรวมนี่มันเป็นเตียงเต็มแต่ยนต์การทั้งหมดแต่เตียงก็โหดเอายนต์การอยู่อันครบทุกนาที่เมื่อยุทธศาสตร์ที่ก็เราปัจจุบันยุทธศาสตร์เราตัวไหน
ដើម្បីបញ្ឆេះព័ត៌មានជាប់កម្ពុជាដើម្បីទី1ពញាពេលវេលាសម្រាប់តែការចរចាទី2គាត់អាចប្រើយន្តការមួយនេះដើម្បីលួមលោមជាមួយនឹងកម្ពុជាផងដែរបាទលួមលោមថាឥឡូវយើងផ្អាកនិយាយគ្នាពីរឿងយន្តការ UN Close Center យើងអាចនិយាយគ្នាត្រឹមការចរចាទ្វេភាគីដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍បន្តិចដើម្បីឲ្យទាហានមានភាពតិចចិត្តបន្តិចកុំឲ្យបកកសង្គ្រាមហើយចាំយើងគិតគូរពីយន្តការបន្តបាទនេះគឺអ្វីដែលថៃបាននឹងកំពុងតែធ្វើបាទនេះគឺជាវិបត្តិធ្ងន់របស់ស្រុកថៃបាទជាទូទៅថៃឲ្យតែមានជួបវិបត្តិនយោបាយទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនថៃតែងតែភ្ជាប់បញ្ហានេះមកនឹងកម្ពុជាជានិច្ចដើម្បីរក្សាអំណាចហេតុអីបានជាដូច្នេះពីព្រោះអនុទាននៅពេលដែលអនុទានជាប់ឆ្នោតអនុទានឃោសនាដែលខ្លាំងបំផុតគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អនុទានគឺនិយាយអំពីសង្គ្រាមនិយាយអំពីការដណ្ដើមនៅដែនអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពរបស់កម្ពុជាដែលគេទទួលយកបានគេមិនប្រគល់ឲ្យមកវិញទេបាទគេអត់ប្រគល់ឲ្យវិញទេអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលអនុទានបានលើកក៏ប៉ុន្តែយន្តការអន្តរជាតិថាព្រំដែនអន្តរជាតិសួរថាអាចយកកម្ពុជាអាចយកទឹកដីកម្ពុជាអាចយកដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបានដែរឬទេអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតបាទជាច្បាប់ជាយន្តការច្បាប់មិនអាចយកបានទេដោយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅតែធ្វើសកម្មភាពទាមទារតាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាប្រចាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះការយកផ្ទៃក្នុងមកចប់ជាមួយនឹងកម្ពុជានេះមិនអាចទៅបានទេព្រោះកម្ពុជាបានដឹងពីបញ្ហានេះរួចទៅហើយបាទស្ដាប់ទៅថៃកំពុងតែយកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមកឲ្យកម្ពុជាតែជាប្រទេសផ្សេងនឹងជួយដោះស្រាយមិនថាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែកម្ពុជាបានដឹងរឿងហ្នឹងហើយអាចទេកម្ពុជាគឺមិនធ្វើជាក្របអុកដើម្បីឲ្យថៃលេងតាមពើចិត្តទៀតមិនអាចទៅរួចទេបាទព្រោះខ្សែញាក់របស់ថៃដែលកំពុងតែចង់អុកកលាបែកសេះនេះមានន័យថាយើងបានដឹងរឿងហើយដូច្នេះយើងបានដឹងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយថាថៃទាញរឿងនេះភ្ជាប់នឹងយន្តការមួយ UN Close បាទ UN Close ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនសមុទ្របាទទៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាកម្ពុជាបានដាក់យន្តការទៅហើយបាទគឺនៅដំណើរឆ្ពោះទៅច្បាប់អន្តរជាតិបាទយើងបាននិយាយទៅយើងបានដើរមួយជំហានមុនបាទជាមួយថៃរត់ពាក្យខ្មែរគេមានថាអុកចាញ់ក្រឡាផ្ងាជើងសេះត្រីគេពាត់ស្ញេះស៊ីស្ដាច់បានអានេះអ្វីដែលយើងបានតែពាក្យខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមអស់ហើយបាទតើយើងគូត្រីបកនៅពេលណាយើងគួរដើរទូកពេលណាបាទឥឡូវថៃបច្ចុប្បន្ននេះដើរដល់ខុនហើយបាទដើរដល់ស្ដាច់ហើយមុនហ្នឹងលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអនុទានមានន័យថាពីពេលនេះទៅតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរបស់លោកអនុទានហ្នឹងកំពុងតែបានគេតថ្លៃហើយបាទខ្ញុំបើសិនជាយន្តការនៃដោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំគិតថាយ៉ាងយូរពីនឹងទៅប្រហែលជា3ខែទៅទៀតអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់ថៃលោកមើលឃើញបញ្ហាអីខ្លះទៅឬក៏ចំណុចអីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាននោះទីនឹងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដោះអត់បានទេបាទសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកថៃកំពុងដាំដោះមិនដាំក្បាលចុះហើយនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ប្រជាជននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដែលធ្លាប់មានសុខដុមរមនាជាមួយនឹងកម្ពុជាបានស្រែកត្អូញតែយំទួញទុកសោកលំបាកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតបាទទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងទ័ពបាទមិនមែនថាកងទ័ពអត់ដែលអនុទានបញ្ជូនមកអនុវត្តមកពេញចិត្តទៅនឹងពេញថ្លើមនឹងការធ្វើសង្គ្រាមនឹងទេបាទហើយនឹងទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារនយោបាយដែលនិយាយទៅវាជ្រុលដកខ្លួនក៏ពិបាកចូលក៏ពិបាកបាទដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពដែលកើតមានឡើងនេះមានវិធីតែផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដើម្បីមកធ្វើការមួយកម្ពុជាទេបាទដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាអាចជាមូលហេតុមួយដែរទេនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាចោតមួយដែរដែលនឹងត្រូវលើកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងកម្ពុជាដែរបាទពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាថៃប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះដើម្បីទាញកម្ពុជាឲ្យភ្ជាប់ជាមួយហើយទៅអន្តរជាតិថាខ្លួនចង់ធ្វើកិច្ចការងារនឹងណាខ្លួនចង់ដោះស្រាយបាត់ព្រំដែនណាខ្លួនស្រឡាញ់សន្តិភាពណាប៉ាន់ធ្វើម៉េចបើប្រទេសខ្លួនកំពុងចលាចលបាតកម្មក៏កើតមានក្រុមទាហានក៏កំពុងបះបោរមិនពេញចិត្ត
dạ ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអន្តរជាតិឥឡូវដូចមុននេះលោកក៏គិតចឹងដែរមិនថាចឹងគេអាចដឹងរឿងថៃច្រើនគេមិននឹងជឿថៃទៀតទៅ ឥឡូវយើងគិតថាមកទល់ពេលហ្នឹងអន្តរជាតិក៏បានកំពុងតែពិចារណាដែរបាទយើងដឹងថាអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនអន្តរជាតិដូចពីមុនឡើយហ្នឹងហើយដោយសារអីបច្ចុប្បន្នយើងគិតថាពិភពលោកបាននឹងកំពុងមានការប្រែប្រួលច្រើនបាទមានការប្រែប្រួលច្រើនហើយថៃយកឱកាសដែលកំពុងមានការប្រែប្រួលពិភពលោកនេះគិតថាពិភពលោកប្រហែលជាលែងប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ជាធំហើយចង់យកយន្តការនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមនិងគ្រប់គ្រងនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដែលតូចជាងខ្លួនដែលមានឧបករណ៍សឹកតិចជាងខ្លួនអីចឹងទៅដើម្បីយកមកកិច្ចការមកធ្វើកិច្ចការថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាលើនៅក្នុងពិភពលោកនេះมันអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីមកគៀបឲ្យយកដីរបស់ប្រទេសដទៃបាននោះឡើយnhưng màពិភពលោកនឹងអនុវត្តនៅស្ថានភាពមួយដែលមានការចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការច្បាប់ជាធំដែរអញ្ចឹងហើយបានជាកម្ពុជាបងប្អូនខ្ញុំបើបងខ្ជាប់តិចពលរដ្ឋយើងជាថារៀងរាល់ថ្ងៃឃើញតែរដ្ឋាភិបាលឃើញអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញស្អីថ្លែងការណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអីបានតែនៅតែនិយាយបែបនេះយើងត្រូវយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការបង្ហាញអន្តរជាតិគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់អំពីភាពមិនទទួលស្គាល់នៃភាពកក្លឿនរបស់ថៃមកការគ្រប់គ្រងរំលោភបំពាននៅដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃគឺមិនស្របច្បាប់នោះទេបាទមានន័យថាការចេញស្ដីថ្លែងការណ៍ការនិយាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងការពាររបស់ក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលប្រកាសតវ៉ាទៅអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់អ្វីដែលថៃបានលើកឡើងទេបាទហ្នឹងគឺរឿងត្រឹមត្រូវការចេញក្តីតវ៉ានេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់និងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានឃើញគ្រប់សកម្មភាពមានន័យថាថៃមិនអាចคลายទៅជាភាពស្របច្បាប់បាននោះឡើយព្រោះម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះបាននឹងកំពុងធ្វើការតវ៉ាបានដាក់បណ្ដឹងបានទៀមទាបានរុញបាននិយាយបានទៅជែកប្រាប់ថាអ្នកឯងធ្វើនឹងខុសច្បាប់បាទអ្នកនឹងធ្វើខុសច្បាប់អ្នកខ្លះថាចុះដឹងថាថៃខុសច្បាប់ហើយហេតុអីបានយើងអត់ដណ្ដើមប្រើយន្តការនៅតែប្រើទៀមទាមិនប្រើតបប្រៃដើម្បីធ្វើការច្បាំងគ្នាទៀមទាយវិញទៅអញ្ចឹងយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនអន្តរជាតិយើងដឹងហើយយើងប្រទេសដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពប្រទេសយើងយកគោលនយោបាយសន្តិភាពនិយមជាគោលដូច្នេះការរក្សាអាយុជីវិតបងប្អូនការរក្សាអាយុជីវិតកងទ័ពការរក្សាអាយុជីវិតប្រជាជននៅតាមអន្តរព្រំដែនគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជាមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមិនមែនមានន័យថាអាចចប់តែម្ដងទេនឹងប្រើពេលយូរគ្រោះថ្នាក់ក៏យូរចំណាយក៏យូរធនធានទាំងសេដ្ឋកិច្ចអីច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយយន្តការដែលល្អហើយមានប្រសិទ្ធភាពគឺយន្តការនៃការប្តឹងទាមទារតាមយន្តការនៃអន្តរជាតិនេះអន្តរជាតិហើយព្រោះកម្ពុជានិងថៃគឺមានច្បាប់អន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៅយន្តការមួយហៅថាព្រំដែនអន្តរជាតិបាទមានតាំងពីសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាហើយមានផែនទីច្បាស់លាស់ហើយទទួលស្គាល់ដែលមានតម្កល់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យតែថៃមានចេតនាពិតប្រាកដដើម្បីមកធ្វើការងារនេះប្រកបដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ថាចង់បានព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរមានសន្តិភាពពិតប្រាកដមែនហើយឲ្យតែប្រជាជនថៃទទួលយកការពិតបាទទទួលយកការពិតជាជាងទទួលយកភាពកុហកបោកប្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបាទតាមយន្តការចោលអន្តរជាតិត្រូវការប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរក៏តែបើសិនជាដោះស្រាយម្ដងគឺចប់សាច់បាច់តែម្ដងមិនថាអញ្ចឹងបាទលោកយន្តយុទ្ធមុននេះខ្ញុំសូមងាកទៅក្រោយបន្តិចលោកបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយថៃមានការប្រែប្រួលហើយនឹងអាចចងភ្ជាប់នៅបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមកកាន់បញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះលោកអាចលើកឡើងពីសញ្ញាណាខ្លះដែលថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាហ្នឹងដោយការពីឆ្នាំ2008បាទវាទី1តាមរយៈនៃការបន្តចូលលុកលុយដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៃការធ្វើសកម្មភាពដោយគួរក្លឿនរបស់យោធាថៃយើងឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃថៃបាននឹងកំពុងតែពង្រីកនៃការចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ថៃពង្រីកនៃការដាក់លាយបលាលុះបាទចំណុចទី3ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមអន្តរព្រំដែនជាពិសេសតបជួបមុខបងប្អូនយើងដឹងដល់គ្នាថាថៃបានធ្វើអីខ្លះបាញ់គម្រាមកំហែងណាយកឡើងចាក់សម្លេងរំខានមានតាំងពីចម្រៀងពីម៉ោងប្រហែលវាចាក់រហូតដល់ម៉ោងយប់ព្រឹកឡើងម៉ោង4ម៉ោង5គេក្រោកចាក់បាត់រំខានជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះហេតុអីបានថៃធ្វើបែបនេះដើម្បីថៃធ្វើរឿងនេះទាញឲ្យកម្ពុជាខ្វះការអត់ធ្មត់ហើយបង្កសង្គ្រាមកើតឡើងហើយតាំងទម្លាក់កំហុសមកលើកម្ពុជាថាជាអ្នកផ្ដើមរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបើសិនជា
ការអត់ធ្មត់របស់កម្ពុជាពេលណាមួយផុតអាចនឹងតបតទៅវិញតើនេះអាចជាការរំលាយទៅលើអ្វីដែលខិតខំធ្វើក្រមមកដែរទេវាមិនប៉ះពាល់ទេក្នុងករណីមួយដែលនឹងចាំបាច់បំផុតប្រសិនបើថៃនៅតែគោក្លឿនឆ្លៀនពៀនយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងវានឹងមានហេតុការណ៍ណាមួយនឹងកើតមានឡើងប៉ុន្តែការហេតុការណ៍កើតមានឡើងទាំងអស់នោះសួរថាតើយើងមានអីទៅសំអាងដែលយើងគិតថាហេតុការណ៍កើតមានឡើងទី1យើងមានរបាយការណ៍របស់ក្រុម AOT បាទដែលបង្ហាញជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពេលដែលគេចុះមកម្ដងចុះមកឃើញថៃនៅកន្លែងនេះចុះក្រោយធ្វើទៅនៅខាងនោះនៅទៅមុខហ្នឹងគឺសាក់សីមួយបាទហ្នឹងសាក់សីសំខាន់ទី1របាយការណ៍របស់ AOT សាក់សីរស់បាទសាក់សីរស់របស់ AOT ហ្នឹងសាក់សីសំខាន់ទី2ទៀតគឺរបាយការណ៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាថៃនៅតែគក្លឿនសាក់សីសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃដែលមានចងភ្ជាប់ដោយសន្ធិសញ្ញានិងនុសញ្ញាទាំងអស់នេះហើយគឺជាការដែលកម្ពុជាដាច់ខាតមិនអាចត្រំទៅនឹងភាពគក្លឿនរបស់ថៃបានទេរួមទាំងការមាក់ងាយរួមទាំងការប្រមាថដល់វីរៈកងទ័ពរួមទាំងការប្រមាថដល់ប្រជាជនរួមទាំងការប្រមាថទៅដល់ដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាឬក៏ថៃអាចបង្កធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដោយណាមួយពេលនោះយើងការពារសិទ្ធិដែលស្របច្បាប់របស់យើងប៉ុន្តែយើងសួរថាតើការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងខុសច្បាប់អន្តរជាតិទេអត់ទេពីព្រោះយើងមុននឹងយើងធ្វើអីមួយយើងទៀមទាប្រមូលនៅឯកសារផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានឯកភាពគ្នាបាទលោកយុនជាតិជាទូទៅការអត់ធ្មត់វាតែងតែមានដែនកំណត់លោកជឿទេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងគូសបន្ទាត់កំហំមួយហើយបើសិនជាការកក្លឿនការអុកឡុកបង្កហេតុរបស់ថៃចូលដល់បន្ទាត់កំហំនៅពេលណាមួយនោះអាចនឹងមានការការពារខ្លួនពីកម្ពុជាជាទូទៅការដឹកនាំប្រទេសមួយនឹងកំណត់ទស្សនៈនយោបាយទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ហៅថាដែនកំណត់នៃយន្តការនៃការឆ្លើយតបបាទដោយលោកលើកឡើងមិញថាមានកំណត់បតក្រហមទេខ្ញុំគិតថានឹងមានកំណត់ដែននយោបាយកំណត់មួយថាតើកន្លែងណាដែលជាបន្ទាត់ក្រហមសម្រាប់ធ្វើការគូសបញ្ជាក់អំពីភាពកក្លឿនរបស់ថៃបាទអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំគាត់នឹងមានវិធានដើម្បីធ្វើរឿងនេះដោយសារអីដើម្បីធ្វើរឿងនឹងបានយើងទាមទារកត្តា3ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងទាមទារទី1ការរួមសាមគ្គីរវាងកម្លាំងទាំងកម្លាំងជួរមុខនិងកម្លាំងជួរក្រោយរវាងបងប្អូនពលរដ្ឋបាទបន្តតាមដានជាមួយនឹងប្រជាជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដហើយដែលមានការទទួលស្គាល់ច្បាស់លាស់ដូចជាសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិភេករបស់សម្ដេចតេជោភេករបស់សម្ដេចធិបតីឬក៏ក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2បន្ទាត់ក្រហមខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងកំណត់យន្តការមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំណុចសំខាន់ដែលជាអត្ថិភាពដែលរដ្ឋគិតថាតែខាតត្រូវតែនិយាយឥឡូវយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះបងប្អូនពីមុនខាងហេតុអីបានយើងអត់ដែលនិយាយពីនៅប្រាង្គប្រាសាទទាំងឡាយថាជារបស់ខ្មែរក្រោយពីយើងធ្វើការប្រកបដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់មួយទៅអន្តរជាតិឧទាហរណ៍ប្រាសាទខ្នាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទខ្នាស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាថ្មីនេះប្រាសាទតាមនធំយើងបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទោះជាថៃយកផែនទីជាឯកតោភាគីរបស់ខ្លួនមកប្រើប្រាស់ដោយក៏ផែនទីនោះមិនគូសចូលដល់ប្រាសាទខ្នានិងប្រាសាទដទៃទៀតដែរនេះគឺជារឿងពិតបាទហ្នឹងគឺថាហេតុអីយើងទៅហេតុអីបានជាកម្ពុជាទៅតែបង្ហាញនៅពេលនេះពីព្រោះជាយន្តការនៃការដឹកនាំត្រូវមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ជាទស្សនៈត្រឹមត្រូវថាតើស្ដាប់ណាត្រូវប្រើអីស្ដាប់ណាត្រូវប្រើអីដើម្បីឈានទៅការដោះស្រាយមួយប្រកបដោយសន្តិវិធីហើយមានសន្តិភាពយូរវែងជាមួយគ្នាទៅខាងមុខបាទមុននឹងលោកបានលើកឡើងដល់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានដែលយើងហៅថា AOT មានការលើកឡើងជាសំណួរច្រើនពេលខ្លះគេសួរមកខ្ញុំដែរពាក់ព័ន្ធនឹង AOT នេះជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំអាចសួរតទៅកាន់លោកតែម្ដងក្រសួងការវិទ្យាតែងតែនាំក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានទៅសង្កេតការទាំងតបព័ត៌មាននៅនេះទៅសង្កេតការឲ្យទៅទាំងតនៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែមិនឃើញចេញទៅthànhការណាមួយទេសម្រាប់លោកតមើលឃើញថាតើតួនាទីរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT នេះវាមានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះបញ្ហាជំនួសព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមតិចថា AOT គឺមានសារៈសំខាន់ហើយជាគោលការណ៍ជាយន្តការរបស់អាស៊ានទាំងមូលគឺ AOT អត់អាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានទេហើយ AOT ក៏មិនអាចធ្វើសកម្មភាពទៅដាំដើមឈើបានដែរបាទអានេះគឺជាច្បាប់ជាគោលជាយន្តការរបស់អាស៊ានហេតុអីពីព្រោះអាស៊ានត្រូវការកងសង្ស៊ីមានតែហេតុអីបានAOT របស់ថៃនឹងអាចទៅធ្វើដើមឈើបានអានឹងមកពីគេហៅថារំលោភទៅលើគោលការណ៍របស់អាស៊ានរំលោភទៅលើសកម្មភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង AOT ដែលមកធ្វើការហ្នឹងហើយបានជាខាងកម្ពុជាអគ្គនាយកការកងទ័ពកម្ពុជាលោកបានប្តឹងទៅហ្វីលីពីនដើម្បីបញ្ជាក់ថាការធ្វើសកម្មភាពបែបនេះគឺរំពងតែរំលោភហើយខុសច្បាប់បាទ AOT មានតួនាទីទី1កត់ត្រានៅរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងបាទត្រឹមតែកត់ត្រាបន្ទាប់ពីខ្លួនកត់ត្រាហើយត្រូវបញ្ជូនទៅណាខ្លួនត្រូវតែបញ្ជូនទៅឲ្យស្ថាប័នដែលជាទី1បញ្ជូនទៅឲ្យប្រធាន AOT ដែលទទួលបន្ទុកអាស៊ានរយៈពេលដែលប្រូវេហ្នឹងបាទទី2បញ្ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅប្រទេសនីមួយៗរបស់ខ្លួនហ្នឹងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនីមួយៗបានទទួលហើយគាត់នឹងពិចារណាពិនិត្យមើលដើម្បីបញ្ជុំអំពីលក្ខខណ្ឌផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដូច្នេះសកម្មភាពរបស់ AOT នេះគឺមានសារៈសំខាន់បាទត្រូវតែកត់ត្រានៅរាល់សកម្មភាពដែលកើតមាននៅតាមបន្ទាប់ព្រំដែននេះក៏ជាយន្តការមួយដែលកម្ពុជាចង់បានដែរបាទវត្តមានរបស់ AOT ទៅកាន់ព្រំដែនសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់ធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងទាំង AOT ខ្លួនឯងទាំងរបាយការណ៍ហ្នឹងថ្ងៃណាមួយអាចคล้ายជាសាក្សីអាចคล้ายជាឯកសារគតិយុត្តដែលមានតម្លៃសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហារវាងកម្ពុជានិងថៃដែរទេខ្ញុំបានលើកខាងដើមវិញខ្ញុំថាកម្ពុជាបានមានទស្សនវិស័យបានច្បាស់ថារាល់ភស្តុតាងដែលយើងប្រមូលបានពីភាពឈ្លានពានរបស់ថៃយើងប្រមូលភស្តុតាងទី1តាមរយៈក្រសួងការបរទេសរបស់យើងទី2តាមរយៈក្រសួងការពារជាតិរីឯទី3តាមរយៈក្រុម AOT នេះឯងដើម្បីបញ្ជូនទៅអន្តរជាតិទៅឧត្តមក្រុមសារអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ក្នុងករណីដែលកម្ពុជាបានរៀបចំបណ្ដឹងទាំងនេះទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក៏ត្រូវការឯកសារនេះដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងបង្ហាញថាថៃបាននឹងកំពុងតែគោះក្លឿនមកលើដែនអធិបតេយ្យពលកម្មកម្ពុជានេះគឺជាសារៈសំខាន់របស់ AOT បាទដល់ពេលមួយសារៈសំខាន់របស់ AOT នឹងបង្ហាញច្បាស់តែម្ដងបាទសូម្បីតែពេលដែលប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏ត្រូវតែរបាយការណ៍ហ្នឹងត្រូវតែនិយាយនៅក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំគាត់ថាចេញដែលថ្លែងការបានឬក៏មិនបានវាអាស្រ័យទៅលើការសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបដូវវេននោះតែម្ដងបាទនេះគឺជារឿងដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតបាទហើយយើងគិតថាអញ្ចឹងបានកន្លែងខ្លះឥឡូវនេះយើងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងឥឡូវយើងគិតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយថាហេតុអីបានជាកន្លែងខ្លះដែល AOT អ្នកខ្លះគេថាស្នើសុំឲ្យអាស៊ាននឹងចេញថ្លែងការណ៍នេះថ្លែងការណ៍នោះទៅអត់បានទេពីព្រោះអាស៊ានត្រូវមានកងសង្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របាយការណ៍របស់អាស៊ាននឹងជួយទៅដល់ប្រធានអាស៊ានបដូវវេននឹងជួយទៅដល់អន្តរជាតិជាពិសេសស្ថាប័នតុលាការអន្តរជាតិទៅលើផ្សេងស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានថាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់មិនត្រូវរំលោភបំពាននៅដែនអធិបតេយ្យភាពសមាជិកម្ខាងទៀតបានឡើយបាទខ្ញុំសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដែនសមុទ្រតាមរយៈUN ខ្លះម្ដងដោយសារតែពេលនេះកម្ពុជាបានបើកនៅដំណើរការយន្តការផ្សះផ្សាដោយការចាប់បង្ខំហើយថៃក៏បានប្រកាសតែងតាំងនៅសមាជិក2នាក់ទៅជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការសម្របសម្រួលប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ជូនឲ្យមកដល់ពេលនេះថៃហាក់ដូចជានៅតែមានភាពសពេចសពិលស្មុគស្មាញហាក់ដូចជាមិនមានបំណងឬក៏ចេតនាពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយជាមួយកម្ពុជាតាម UN ខ្លះនេះទេហេតុនេះបានជាថៃហាក់ដូចជាឬក៏តែងតែគិតពីបញ្ហានេះបាទខ្ញុំបានលើកខាងដើមថាថៃប្រើវិធីនេះទី1ថៃចង់ដើរចេញពី UN ខ្លះបាទដោយចរចាសន្តិវិធីដោយសារថៃមានដំបៅខ្នងមួយតែងតែភ័យលើអន្តរជាតិឲ្យទៅឡើងទៅដល់អន្តរជាតិទោះជាយន្តការ UN ខ្លះជាយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក៏ដោយក៏តែអានោះក៏ជាទិន្នន័យច្បាប់មួយដែរនៅពេលដែលត្រូវឡើងទៅ UN ឃើញទេអញ្ចឹងថៃអត់ចង់ទេឥឡូវយើងរងចាំមើលអរគ្នាថានៅថ្ងៃទី19នេះថៃគេនឹងកំណត់បុគ្គលទី5
ដើម្បីឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការសម្របសម្រួលប៉ុន្តែសម្រួលយើងសួរថាតើនៅថ្ងៃទី19នេះយន្តការហ្នឹងចេញរួចអ្វីដូចដែរឬទេបាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទទួលថ្ងៃទី19ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយថៃខ្លះកើតឡើងនៅស្រុកថៃមានការប្រែប្រួលទេប្រកាសណាស់នឹងមានការប្រែប្រួលចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី19បាទចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃ19ដូច្នេះការតែងតាំងមនុស្សម្នាក់ជាគណៈកម្មការជាអាជ្ញាកណ្ដាលនោះនឹងអាចមានការប្រែប្រួលផងដែរបាទនឹងអាចមានការប្រែប្រួលផងដែរបាទពជាពេលអីហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាថៃនេះថ្ងៃនេះពីថ្ងៃនេះពីថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី9នេះអនុទានទៅចរចាមួយភូមិមាបានសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកច្រកតម្លេងនាំចូលអនុទានអាចមានសង្ឃឹមបានខ្លះក្នុងការទៅជែកគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនអាចទៅរួចដោយសារមានកត្តាជាច្រើនរវាងថៃនិងម៉ាឡេស៊ីទេពេលនោះទីក្នុងថៃនឹងកើតមានឡើងជាបន្តឧទាហរណ៍ថ្ងៃព្រំដែនរវាងថៃនិងភូមាឃើញទេរវាងថៃនិងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលកំពុងតែកើតនៅភាគខាងត្បូងភាគខាងជើងអីទៅជាដើមបាទហើយរវាងថៃជាមួយនឹងព្រំដែនមួយកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យថៃអាចមានការមួយដែលគិតថាពិចារណាថាតើដំណើរការយួនក្លោះយ៉ាងដូចម្ដេចពីថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្ងៃទី19នឹងមានក្រុមយ៉ាងតិចក៏3ក្រុមទៀតនៅស្រុកថៃប្រឆាំងទៅនឹងការតែងតាំងគណៈកម្មការសម្រាប់មកធ្វើជាប្រធានអង្គការកណ្ដាលបាទនឹងមាននឹងហេតុការណ៍នឹងកើតមានហេតុអីពីព្រោះថៃខ្លាចបំផុតយន្តការអន្តរជាតិដូច្នេះថៃប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះអង្គវកម្ពុជាទាញឲ្យមកចូលចរចាតែមួយបើសិនជាកម្ពុជាប្រកាសចរចាទ្វេភាគីជាមួយថៃសកម្មភាពនៅស្រុកថៃធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែសកម្មភាពបើសិនជាកម្ពុជាឈួរលើលក្ខខណ្ឌដែលតឹងរឹងបដោតរឿងអន្តរជាតិពេលនោះការងារថៃទីក្នុងថៃនឹងគិតតែមានរង្គើសកើតឡើងឬក៏ថៃអាចប្រើអ្នកការទូតពិសេសណាម្នាក់ជាស្ងាត់ឲ្យមកជួបកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការចរចាលូមលោមហើយបែបបនយួនក្លោះឬក៏ផ្សេងប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់យួនក្លោះគណៈកម្មការសម្របសម្រួលហ្នឹងវាមិនអាស្រ័យទៅលើថៃទេមានន័យថាកម្ពុជាគឺមាន2នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាសមាជិកដែលប្រកាសតែងតាំងគឺជាអ្នកដែលជ្រើសរើសនៅគណៈកម្មការទី5ដែលធ្វើជាប្រធានបើមិនជាមិនត្រូវគ្នាទេថៃសម្រាប់ចង់បានអ្នកនេះតែកម្ពុជាបដិសេធអញ្ចឹងទេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់ឲ្យបុគ្គលអេសាជនម្នាក់មកធ្វើជាប្រធានតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីថៃចង់មិនចង់វាមិនអាស្រ័យថៃទេមិនថាអញ្ចឹងអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តការនៃការបញ្ចប់ពី30ថ្ងៃសិនបាទរយៈពេលក្នុង30ថ្ងៃបើសិនជាភាគីទាំងពីរមិនអាចជ្រើសរើសគណៈកម្មការទី5បានទេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅដាក់សំណួរដដែលថាតើពីនឹងដល់ថ្ងៃ19ហ្នឹងវាគ្រប់30ថ្ងៃចេញរួចដែរឬទេអាចមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយថៃបាទអាចចេញរួចដែរឬទេនឹងសំណួរទី1សំណួរទី2ប្រសិនបើអគ្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិជាអ្នកចាត់តាំងមនុស្សម្នាក់ឲ្យមកធ្វើជាតំណាងប្រធានអាជ្ញាកណ្ដាលសួរថាថៃទទួលទេបាទឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលថៃទទួលចុះឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលថៃទទួលចុះក៏ប៉ុន្តែនឹងមាន2ក្រុមក្រោកឡើងប្រឆាំងទី1ប្រជាជនអាចជាក្រុមជាតិជ្រុលនិយមថៃនឹងចាប់ដើមធ្វើការប្រឆាំងទី2នឹងមានក្រុមទាហានថៃក្រុមប៉ារ៉ារបស់ស្ដេចនឹងចាប់ដើមបង្កបញ្ហាហើយបញ្ហាដែលថៃនឹងធ្វើមុនគេនឹងបញ្ហាយកទម្លាក់មកកម្ពុជាអាចនឹងបង្កសង្គ្រាមអាចនឹងរឿងអ្វីផ្សេងៗតទៀតដែលនឹងកើតមានឡើងដើម្បីមិនទទួលយកមនុស្សទី5ពេលនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងសុំវត្តនឹងទៅប្រាប់ទៅដល់អន្តរជាតិថាខ្លួនចង់ទទួលយកយន្តការដោះស្រាយយន្តឃ្លោះដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែសភាពការសោកខ្លួនកំពុងតែមានវិបត្តិដូច្នេះខ្លួនសុំស្តុបរឿងនេះសិនបាទសុំស្តុបរឿងចរចាដោយសន្តិភាពសិនខ្លួនសុំដោះស្រាយបាត់ទីក្នុងនយោបាយរបស់ខ្លួនសិនបាទលោកជំរាបជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបើសិនជាការលើកឡើងរបស់លោកថាថៃអាចនឹងដោយសារថៃកំពុងតែមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងអាចនឹងយកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមកចងភ្ជាប់ជាមួយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាដោយតែធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកបើសិនជាវានឹងកើតឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតើគួរតែពីពេលនេះទៅត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចដោយឡែកកងទ័ពមានបទបញ្ជាពីរាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋតើទៅត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលយកស្ថានភាពហ្នឹងប្រជាជនកម្ពុជាទី1ត្រូវតែបន្តគ្រប់គ្រងដល់វិរៈកងទ័ពដូចជាភ្លៀងរលឹមដដែលទៅរួមគ្នាសាមគ្គីជាអំណោយជាទឹកចិត្តរួមគ្នាឲ្យឃើញថាយើងនៅប្រើប្រាស់កម្លាំង
សាមគ្គីដែលជាចលករសម្រាប់ជាតិកំធ្វើនៅពេលដែលគ្រាន់តែថាពេលដែលមានសង្គ្រាមទើបដែលយើងចាប់ដើមបញ្ជូនអំណោយបញ្ជូនស្បៀងបញ្ជូនសម្ភារៈបញ្ជូនអីផ្សេងៗអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានយើងនាំគ្នាធ្វើជាប្រចាំអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែរួមគ្នាបន្តការគ្រប់គ្រងដល់គោលនយោបាយដឹកនាំជាតិបាទដល់គោលនយោបាយដឹកនាំជាតិកុំឲ្យក្នុងនោះកុំឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់បង្កអស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យសោះតាមការញញងចង់បានរបស់សត្រូវបាទគេហៅអស្ថិរភាពនយោបាយអញ្ចឹងបន្តគ្រប់គ្រងលើគោលនយោបាយដឹកនាំជាតិបាទហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបន្តការជឿជាក់មកលើគោលការណ៍នៃការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចអធិបតីនិងសម្ដេចតេជោព្រោះថាសម្ដេចតេជោលោកបានដឹកនាំកម្ពុជានេះពីផេះផង់ពីប្រទេសដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមរួមប្រជាជនបង្កើតបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រទេសមួយដែលមានព្រះមហាក្សត្រតែមួយមានរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយបេសកកម្មរបស់សម្ដេចតេជោគឺថែរក្សាផ្ទៃដីកម្ពុជា 181,035 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានេះគឺជារឿងសំខាន់ដូច្នេះបងប្អូនកម្ពុជាទាំងអស់រួមគ្នាសាមគ្គីជាមួយរដ្ឋាភិបាលជារឿងហើយជឿទុកចិត្តបាទជឿទុកចិត្តហើយកុំទៅតាមដានព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះថៃដាក់យកកន្លែងនេះថ្ងៃនេះធ្វើកន្លែងនេះហើយនាំគ្នាទៅធ្វើចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងខ្ញុំបើវងកញ្ចក់បន្តិចកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាថ្មីនេះមានក្រុមរដ្ឋាភិបាល$23ស្អីគេណានោះគេតែងតែលើកជាប្រចាំថាឲ្យប្រជាជននាំគ្នាធ្វើអបគមធ្វើអីនៅតាមតំបន់ផ្សេងដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលវាយតម្លៃទម្លាក់តកូលហ៊ុនតកូលអីនោះការធ្វើបែបនេះមិនមែនមនុស្សដែលមានមនសិការចំពោះជាតិទេម៉ោងនេះអ្នកនយោបាយកម្ពុជាទាំងអស់ខ្ញុំតែនិយាយថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយទុកបកម្លែកទុកនិន្នាការនយោបាយម្លែកនាំគ្នារួមជាកម្លាំងសាមគ្គីឧទាហរណ៍បងខាងសារព័ត៌មានធ្វើអីបានអញ្ចឹងត្រូវផ្សាយព័ត៌មានណាដែលជាព័ត៌មានពិតហើយឲ្យប្រជាជនលោកទទួលយកបានអានោះទី1ចំណុចទី2នរណាអាចធ្វើអីបានទៀតប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមចំណែកតាមរយៈការគ្រប់គ្រងទាំងថវិកាទាំងស្មារតីទាំងទឹកចិត្តបាទបន្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីទៀតបន្តជឿជាក់ថាទឹកដីអច្ឆរិយៈរបស់កម្ពុជានេះមិនត្រូវបានបាត់ជាដាច់ខាតនេះគឺជាសង្គ្រាមមួយរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលថៃឈ្លានពានកម្ពុជាហើយរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិបាទរំលោភអន្តរជាតិយើងមិនអាចទៅធ្វើសង្គ្រាមវាយថៃដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញក្នុងករណីដែលយើងកំពុងតែមានព្រៀបលើបច្ចេកទេសនិងយន្តការច្បាប់នោះបានឡើយបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកយិនទៀតសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពិសេសដល់កម្ពុជាថ្មីនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ